गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे सतगुरु साहिब की हजूरी च बैठे हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो अज जदों असीं इत्थों निकले सी, दो समागम है रात दे, इस तो बाद असीं रमदास जाना है, पर हाज़री जरूरी है संगतां दे विच, क्योंकि संगतां दा जिहड़ा प्रेम है, जिवें भाई साहब ने गल कीती भी लीडर दगाबाज निकलदे ने। हुण देखो जिन्ना प्रेम तुसीं दिता है या जिन्ना प्रेम संगतां दे रहीआं, जे उस तो बाद भी असीं दगा करिए तो कसूर केवल साडे च है, तुहाडे च कोई कसूर नहीं। सो अज मैं जिहड़ी गल दी शुरुआत करनी है, जिहड़ा मसला मीडिया ते तुसीं भखिया सुन लिया होना है भी अमृतपाल सिंह ने जी किसी दे पैगंबर के खिलाफ कुछ बोलिया। देखो मैं तो जवाब दिते ने, जे कोई साडे गुरु ते टिप्पणी करूगा तो असीं फिर सच बोलांगे। सच कौड़ा हुंदा, सच तत्ता भी हुंदा, कौड़ा भी हुंदा, ते कईयां नूं सच पचदा नहीं। सवाल किया किसी ने भी साडा पैगंबर 3 दिनां बाद मर के जिउंदा हो गया, तुहाडा किहड़ा गुरु जिउंदा होया मर के? उन्हां नूं सिੱਖੀ दी थोड़ी बहुती भी जानकारी हुंदी भी गुरु अकाल रूप है, गुरु जन्म मरण दे गेड़ तो बाहर है। कदी सुनिया गुरु का जन्म दिहाड़ा? गुरु का प्रकाश दिहाड़ा हुंदा है। प्रकाश किहदा हुंदा है? जिहड़ा पहलां ही संसार ते मौजूद होवे, केवल प्रगट हो जावे। खालसा भी प्रगट होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी की वरत्या जांदा है? प्रगटिओ मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। सो गुरु का जन्म नहीं हुंदा, जिहदा जन्म नहीं हुंदा उहनूं मार कौन सकदा है? सो जिहड़ा गुरु प्रगट होया है, ते जे कोई अज पुछदा है तो उन्हां नूं मैं जवाब दिना है भी तुसीं अपना पैगंबर दिखाओ कित्थे है। साडा गुरु अज भी साडे च विराजमान है, ये तख्त ते बैठा है। साडा गुरु अज भी मालक है, दो जहान दा वाली है। सो इस करके जे सिखां नूं कोई इहो जिहे सवाल पुछण दी जुरत रखदे जो, तो फिर साडे सवाल जिहड़ा जवाब असीं देणे आ वो सुणन दा मादा भी रखिया करो, क्योंकि जदों असीं जवाब दिंदे आ फिर तुसीं परचे कराउण तुर पैंदे जो। ते परचियां दे मुतलक मैं एक गल कह दियां, असीं ना ते परचियां तो डरदे आ ते ना हुकूमतां तो डरदे आ। जे सच बोलण लई परचे हुंदे आ ते वो भी हस के जरांगे, जे सच बोलण लई बंद बंद कट्टिया जांदा वो भी कटावांगे। सच बोलण लई जे फाहे टंगणा ते वो भी टंग दिओ। ये कोई पहली वार सिखां नाल नहीं हो रहा, समय समय की हुकूमत ने सच बोलण वाले लोगों ने कुछ किया। सो मेरी उन्हां धिरां नूं बेनती है जिहड़े सहिरद बंदे ने कुछ ईसाइयां दे भी अपने बंदियां नूं नत्थ पाओ। जे तुसीं नत्थ नहीं पाउंदे, जे वो तुहाडी नहीं सुणदे फिर सानूं दस दिओ, असीं पा लवांगे। पर यह गल्लां बार बार ना कहो भी जे तुसीं साडे गुरुआं नूं शैतान आखना है, गुरुआं दी बाणी नूं शैतान दी बाणी आखना है, ते गुरु घर दे प्रशाद नूं सिखां नूं यह कह के लैण तो रोकना है भी यह शैतान दा प्रशाद, इहनूं भोग लगा है, तुसीं ये नहीं छकना, लंगर नहीं छकना। तो फिर जिहड़े साडे जवाब ने फिर असीं परतां खोलांगे, तुहानूं चंगीआं नहीं लगणीआं, सानूं भी चंगा नहीं लगदा खलारा पाउणा, पर साडी मजबूरी बन जाती है। गुरु का नरादर असीं सुण के जर नहीं सकते, कोई जर जांदा होवे उहदी मुश्किल है, साडे कोलों इह औखा है। नौजवानां नूं कौम दे उत्ते बहुत भारी विपता पई है ते पैण वाली है। समय दे नाल इह विपता होर गंभीर होनी है। समय दे नाल साडे ते हुकूमत दा तशद्दद वधना है। समय दे नाल साडी प्रीख्या जिहड़ी है महाराज ही लै रहे ने, प्रीख्या होर कोई नहीं लै सकदा। पर प्रीख्या महाराज इस करके लै रहे ने, गुरु साहब दा वचन सी, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब है गए विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जदों असीं विपर दी रीत तुरे हाँ, सतगुर सच्चे पातशाह ने पिठ कर ली है साडे वाल, मुख फेर लिया है, उदों तो खवारी चलन डे हैं। सो जिहड़ी खवारी है ये दूर किवें होनी है? प्रीख्या चों लंघ के। प्रीख्या बहुत सख्त है, इत्थे सानूं तशद्दद भी झलने पैणे ने, जेलां भी झलणियां पैणीਆਂ ने, साडे मुकाबले भी बन सकते हैं, सानूं साडा बंद बंद भी कट्टिया जा सकता है, साडे नाल बहुत कुछ होना है। पर यह प्रीख्या जे असीं धर्म दे लड़ लग के, गुरु दे लड़ लग के, जे इस कठिन प्रीख्या दे विच भी असीं गुरु दे लड़ लगे रहे, तां ही खालसे दा राज आउणा है, तां ही गुरु ने जिहड़ी निगाह सवली करनी है। फिर उन्हें गुरु ने जिहड़ा वो बचन है, खालसा मेरो रूप है खास, वो जिहड़ा प्रतख शक्ति खालसे नूं बख्शणी है। सो मेरी ये बेनती है भी आपां गुरु दा हुक्म जिहड़ा वो मन्नीए। असीं मुड़ मुड़ कहने आ, सारे कही जांदे ने, सारे कहिंदे भी असीं मंनदे आ गुरु साडा प्रगट गुरां की देह है। पर जे गुरु प्रगट गुरां की देह है तो नौजवानों गुरु दा पहरा लाउणा सिखो। गुरु दे चाकर बनना है, असीं गुरु दे दर दे कूकर बनना है। जिहड़ा कूकर है, जिहड़ा कुत्ता है, ਉਹਦੀ एक बड़ी खासियत है भी ਉਹਨੂੰ रोटी भी ना मिले ਤਾਂ भी मालक ਦਾ वफादार ਰਹਿੰਦਾ है। ਉਹ ਭੁੱਖਾ मर जाए अपने मालक ਦਾ घर नहीं ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ जी तंगी आवे थोड़ी जी
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਰੰਜ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਾ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰ ਡੋਲਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤੇਗਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੱਜ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣਾ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਜਿੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾੜ 'ਚ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ।
क्योंकि गुरु तो बिना किसी अगे झुकना गुरसिख का फर्ज नहीं, सिख का फर्ज नहीं। तो मैं कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिन्होंने तुसीं मत्थे टेकते फिरो। ये मत्थे टेक टेक आप बड़े बंदे भूए चढ़ाए आ, दूरों फतेह बुलानी है, हथ खड़े हथ जोड़ के फतेह बुलानी है। ओहो ही मर्यादा है। किड्डा भी कोई महापुरख होवे उन्होंने हथ जोड़ के फतेह बुलानी है। संत करतार सिंह जी कहते सी भी जे कोई महापुरख फतेह तो वध लोचदा है कुछ, किड्डा भी संत परम ज्ञानी होवे, जे ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ फतेह तो वध के कोई तृष्णा भी मेरे को पैरियां तलावे ਤੇ अंदर पखंड ਪਿਆ, पखंड निकलिया नहीं अजे। सो बेनती प्रवान कर लो, ਤੁਹਾਡੇ मन 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ है, ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆਂ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।